Good afternoon, all of you. Let me start. Okay. So in morning lecture, you have see the concept behind this harmonic function. If the function satisfies that condition, del square phi is equal to dou 2 phi by dou x square plus dou 2 phi by dou y square equal to 0. If satisfy that condition, then we say that the given function is harmonic. Which how to find that harmonic function now? If you real and imaginary part we have find, and then we can find the harmonic function. Okay. If real part is given, then you can find imaginary part. If imaginary part is given, then you can find the real part. That is how to find the analytic function or construct the analytic function by given real or imaginary part by using Melanie-Thomson method. Okay, we I think write down up to Melanie-Thomson method. Am I right? Yes, sir. Okay, so we take the example directly. Write on the first example. Point analytic function whose real part is x square plus y square minus 5x plus y plus 2. Whose real part is x square plus y square minus 5x plus y plus 2. Okay, we are construct, we are find. Question is what? Find or construct the analytic function whose real part is. We are given the real part u. So as we consider the function f of z, u plus iv. We are given is u, we find v, or instead of this u and v, we just find the whole function f of z equal to. Okay, so for that first solution, let u is equal to x square plus y square minus 5x plus y plus 2. Okay. तर फंक्शन जर दिलेलं असेल तर कॅल्क्युलेट काय करू शकतो? फंक्शन अनलिटिक आहे, कन्स्ट्रक्ट करायचं म्हणजे फंक्शन अनलिटिक आहे, चेक करायची गरज नाहीये. म्हणजेच काय? इफ द फंक्शन इज गिवन दॅट एफ ऑफ झेड इक्वल टू यू प्लस आय व्ही, एफ ऑफ झेड इक्वल टू व्हॉट? यू प्लस आय व्ही. सो वी गॉट दॅट द टर्म इज इन टर्म्स ऑफ व्हॉट? एफ डॅश ऑफ झेड is ux plus I times vx, or f dash of z equal to what? Uy plus I times vy. When you write down this term, when you write down f dash of z, when function is analytic. If function is analytic. If function is not analytic, then we cannot write down. I think in morning lecture we have seen one example also, 2x plus I times 2xy square ना something. Function analytic ने म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह पण काढू शकलो नव्हतो आपण. ओके, सो ओके, सो ह्या इक्वेशन आपण काय कॅल्क्युलेट करू शकतो? Either we calculate the dou u by dou x or dou u by dou y. Dou u by dou x, what derivative of with respect to x? 2x minus 5. Similarly, we calculate the dou u by dou y. Very. Dou u by dou y is 2y plus 1. Okay, so dou u by dou x and dou u by dou y calculate केलं. पुढे काय? What is the next step? We go to the step by step. So let's assume that f of z equal to u plus iv. So just we differentiate f dash of z equal to what? Ux plus I times vx. Now we write down what do you know? We know the uy. So by CR equation म्हणून काय कन्सिडर करणार आहे आपण? f dash of x equal f dash of z equal to ux minus I times uy. म्हटलं या ठिकाणी लिहा बाय CR equation. बाय CR equation आपण असं लिहू शकतो, बरोबर आहे का? हॅलो. Yes, sir. Okay. Then next, we just put the value of ux and uy. We got the f dash of z.
f dash of z equal to ux equal to what? 2x minus 5u minus I times 2y plus 1. Now, what is the next step? By Maroni-Thompson method, what is written as? We have written as, yes? Integrating. f dash, नाही पुढे आलं इंटिग्रेटिंग. आधी काय करतो आपण? Maroni-Thompson मेथड मध्ये काय करतो आपण? x equal to z and y equal to 0 put करतो, बरोबर आहे? So we got that f dash of z equal to x equal to z टाका 2z minus 5 minus I times y equal to 0, 0 plus 1. So what do you get the function f dash of z equal to 2z minus 5u, 2z minus 5u minus I. Clear? आणि आता आपण काय करतो? आता आपण काय करतो? Integrate. इंटिग्रेटिंग करतो. So integrating both sides we got integrating we get integration of f dash of z dz is equal to integration of 2z minus 5u dz minus integration I dz. So what is integration of f dash of z dz is f of z. Integration is z square minus 5z minus integration of this one is what? Minus iz. As we find the integration, we got that whole answer plus c. So I construct the analytic function z square minus 5z minus iz plus c. Clear? Hello. Yes, sir. Yes, sir. आता ह्या ठिकाणी तुम्हाला v फाइंड करायचं असेल तर z इक्वल टू काय टाकणार आहे? यामध्ये जर v फाइंड करायचं असेल, तुम्हाला फक्त v विचारला असेल तर z इक्वल टू काय पुट करणार? z इक्वल टू काय पुट करणार? x प्लस आय वाय सिम्प्लिफाय करा. x प्लस आय वाय ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस 5 टाइम्स x प्लस आय वाय minus I times x plus iy. Okay, so x square minus y square plus I times 2xy minus 5x minus 5iy minus ix minus plus y square. Okay, so this get cancelled. I square is minus minus, na? Minus minus plus one, no? Obviously this plus. So where did we bring the wrong one? We got the u, na? We got just write on that x square minus 5x. Y square is missing here actually. I don't know what is happening. I times 2xy minus x minus 5y. This way add here. I think C ला ऍडजस्ट करला ना आपल्याला. येतं एक्झाम्पल आन्सर पण असं काय येतं report the answer. Okay.
झालंय का? Yes. ओके. So सेम जर दुसरं एक्झाम्पल जर दिलं मी, u इज इक्वल टू e raised to x cos y, सॉल्व करू शकतात? हॅलो. Yes, sir. ओके. सो आन्सर f of z इक्वल टू e raised to z. Okay, plus here. Third one, u is equal to x raised to 4 minus 6 x square y square plus y raised to 4. Answer f of z आलं z raised to 4 plus c. Okay, so these two example for your homework. Now we go to the next example. झालंय का तुम्ही? सर तुम्ही ते आता v फाइंड करताना z च्या जागी x प्लस iy टाकलं होतं ना? मग सर तवा c ची व्हॅल्यू पण माहित पाहिजे ना? सी ऍडजस्ट करायचा. एरर येस सर. प्लस टू जो येतो एरर ना, प्लस टू जो एरर ना. आता ह्या ठिकाणी पहा एफ ऑफ झेड इक्वल टू, या ठिकाणी झेड इक्वल टू काय होणार, ई रेस टू एक्स प्लस आय वाय. इथे काय होणार, ई रेस टू एक्स इंटू प्लस सी. हा, ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू आय वाय. सो व्हाट यू गेट दैट, ई रेस टू एक्स इंटू कॉस वाय प्लस आय टाइम्स साइन वाय. Just multiply, we got that e raised to x cos y plus I times e raised to x sin y plus c. So what is the u? This is u. V is equal to what? This is v. Here c is a 0 or any value. C is 0. Okay, आलं लक्षात? येस सर. येस सर. या ठिकाणी येतंय बरं का, पण माहित नाही. आय डोंट नो वेअर वी डुइंग द मिस्टेक ऍक्च्युली. असं येतंय बरं का, असून द्या. सो पुढे जायचं. येस सर. ओके. फोर्थ वन, आता यू दिलाय. आता काय दिला असेल, आता काय दिला असेल, व्ही दिला असेल आणि काय काढायचंय, यू नाही आलटी फंक्शन काढायचं. ओके, तसं म्हटलं तर अवघड जातं. यू काढायचं म्हटलं तर अवघड जातं. ओके, सो कन्स्ट्रक्ट analytic function of v is equal to tan inverse of y by x. Solution. So v is given tan inverse of y by x. So just you have to find the derivative. We take the derivative. What is derivative? Dou v by dou x. What derivative of v with respect to x? 1 upon 1 plus x square, that is y square upon x square, into derivative of y by x. Y by x is derivative with respect to x. Dou by dou x of y by x. What is derivative? X square upon x square plus y square. Just simplification, this term. Then derivative of y by x with respect to x minus y upon x square. This x square get cancel. What is the remaining? Dou v by dou x is minus y upon x square plus y square. Similarly, dou v by dou y, but derivative of v with respect to y. Dou v by dou y, 1 upon 1 plus y square upon x square into dou by dou y of y by x. So what is the answer? Is x square upon x square plus y square into derivative is what? Just simply 1 upon x. So x's get cancelled. What is the remaining? Dou v by dou y is equal to what? X upon x square plus y square. X upon x square plus y square. Okay, clear? Then next. Yes sir. Okay, very good. Then next, f of z equal to
u plus iv. What is the f dash of z equal to ux plus I times vx. So by CR equation काय लिहू शकतो? By CR equation काय लिहू शकतो? f dash of z equal to yes काय चेंज करणार आहे? vx Vy plus ux ला चेंज करणार म्हणजे काय होणार? vy plus I times vx. So just you have put the value f dash of z equal to vy. What is the vy? X upon x square plus y square plus I times what is the term? Minus y upon x square plus y square. Okay. Now by Milne-Thomson method. What do you get? X equal to z and y equal to 0. So we got that f dash of z equal to x equal to z upon z square plus 0 plus I times 0 upon z square. So what is the answer? F dash of z equal to yes 1 upon z. Integrating. What is the answer? F of z equal to log of z. okay, very good. Log z plus c. Log z plus c. आता ह्या ठिकाणी परत z इक्वल टू एक्स प्लस आय वाय पुट करावं लागेल. लॉग ऑफ एक्स प्लस आय वाय परत लॉगचा यूज करावं लागेल. ते टॅन इनव्हर्स मध्ये कन्वर्ट करावं लागेल. अवघड जातं थोडंसं. इट्स डिफिकल्ट. ओके. यायला अवघड नाहीये, येतंय पण इट्स डिफिकल्ट ऍक्च्युली. अनुजा अरे देअर Yes. रोल नंबर किती टाकला एक्झाम मध्ये? विसरला होता काय? नाही सर. किती टाकला होता? चेक करा. तुम्हाला जो मेल आला त्याच्यामध्ये चेक करा रोल नंबर किती टाकलाय तो. येस सर. हा येस सर करते check. हा असं करू नका परत. येस अश्विनी कळालं का? Yes sir. लय खूप शांत आहे तुम्ही. कुठे गेला मैत्रिणी? कोरे कुठे आहे सर. आहे? ओके ओके. रितेश कुठे? रितेश आहे का? येस सर आहे. आहे का? लय शांत आहे, बोलत नाही काही. अभिजित बोलत जावा. आदित्य हे सगळेच बोलत जावा रे. मोजकेच बोलतात, बाकीचे फक्त आपलं ऐकण्याची भूमिका करतायत. तुम्ही उत्कृष्ट श्रोते आहात का? उत्कृष्ट श्रोते आहेत तुम्ही. काय समोर काय चाललंय चालून द्या, आम्ही ऐकतोय सर, सगळं ऐकतोय. यस संदीप, बरोबर आहे संदीप? 43 नंबर आपला आय थिंक एकच संदीप वाटतं. तो पण बोलत नाहीये, असून द्या. दिग्विजय शिंदे कुठे गेलते सकाळी? शिंदे दिग्विजय, रोल नंबर 62. रोल नंबर 62 दिग्विजय शिंदे आहात का तुम्ही तिथे? तुम्हाला ऐकायला येत असेल तर यस म्हणा, नो म्हणा, किंवा तुमचं काय रेज हँड करा किंवा चॅट बॉक्स मध्ये टाका. दिग्विजय शिंदे आय थिंक फक्त लावून बसला असतील. यस, पुढे जायचं? पुढे जायचं का? हॅलो. येस सर. Yes, sir. ओके, टेक 2 एक्झाम्पल. फिफ्थ वन व्ही देतो तुम्हाला. ओके, देऊ ना आता.
मला म्हणजे ऍक्च्युली काय होतंय की हे जर ऑफलाईन असतं तुम्हाला शिकवायला खूप वेळ लागला असता टॉपिक, म्हणजे मला प्रत्येक एक्झाम्पल एक्सप्लेन करायला. पण ऑनलाईन मध्ये काय विचारणार हे मला माहिती आहे, आणि मग विनाकारण एवढे मोठे एक्झाम्पल कशाला सॉल्व्ह करायचे. ओके, सो फिक्स फिफ्थ वन. ओके, असून द्या, चांगली गोष्ट आहे. तुझ्याकडे पाऊस पडतोय, एकदम चांगली गोष्ट आहे संदीप. आमच्या इकडे पण थोडा पाठव रे, पाऊस खूप कमी आहे आम्हाला. पाठवून द्या त्याला, म्हणा इकडे पण जा, सगळीकडे पड म्हणून, महाराष्ट्रामध्ये पाऊस कमी आहे सध्या. पाठवून दे सगळीकडे पाऊस. सो v is equal to x minus y divided by x square plus y square. And sixth one, v is equal to cos x into cos hyperbolic y. You need answer? नको, तुम्ही तुमचं टॅली करा, एकमेकाशी टॅली करा. बाकीच्या गोष्टी डिस्कस करता आन्सर टॅली करा की एखाद्या दिलं तर 6व्या एक्झाम्पलचं डेरिव्हेटिव्ह काढताना व्यवस्थित काढा बरं का. त्याचा vx येईल, त्याचा vx काय येणार, मायनस साइन एक्स इंटू कॉस हायपरबोलिक वाय. आणि vy काय येणार, यस vy काय येणार, cos x into sin hyperbolic y. cos x इंटू साइन हायपरबोलिक वाय. मायनस येणार नाही, हा लक्षात घ्या, मायनस येणार नाहीये. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन हायपरबोलिक इज कॉस हायपरबोलिक वाय, आणि इंटिग्रेशन ऑफ कॉस हायपरबोलिक वाय इज ऑल्सो साइन हायपरबोलिक वाय. लक्षात घ्या. नंतर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉस हायपरबोलिक, अरे वाय ना, आपण वाय घ्यायला पाहिजे नाही. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉस हायपरबोलिक वाय इज प्लस साइन हायपरबोलिक वाय. इंटिग्रेशन ऑफ साइन हायपरबोलिक वाय इज ऑल्सो कॉस हायपर. चेंज होत नाही हायपरबोलिक मध्ये, साइन ऍज इट इज राहते. चला, दिस इज एंड ऑफ हार्मोनिक फंक्शन. दिस इज एंड ऑफ हार्मोनिक फंक्शन. मागच्या जुने जर कोणी तुमचे मित्रमैत्रिणी असतील तर त्यांना विचारा की हार्मोनिक अनालिटिक फंक्शन शिकायला किती दिवस लागले होते. कंप्लीट 8 दिवस गेलता. 1 वीक मी अनालिटिक फंक्शन शिकवत होतो पूर्ण टोटली. अनालिटिक फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन आपलं किती दिवसात झालं, 2 लेक्चर मध्ये झालं, काल आणि आज. इझी, सोपं आहे. ओके, नुकसान आहे बरं का, ऑनलाईनचं नुकसान आहे. असं वाटतंय की आपल्याला ऑनलाईन मध्ये सिलेबस कम्प्लीट होतो, पण त्याचं नुकसान पुढे तुम्हाला जाणवणार आहे जेव्हा ऑफलाईन चालू होईल. नाही जरी चालू झाली तर काही अशा एक्झाम आहेत ते तर ऑनलाईन घेऊ शकत नाहीये. ऑनलाईन म्हणजे घरी बसल्याने दिले एक्झाम, अशा तुम्हाला एक्झाम आहेत त्या ठिकाणीच जाऊन द्यावं लागते. तर त्यावेळेस काय करताल तुम्ही, त्यावेळेस स्टडी करावंच लागेल ना. हो, आता घरी बसला चिटिंग करून तुम्ही पास होतात, करतात चिटिंग, सांगायची गरज नाही कोण चिटिंग करतो. मी स्वतः चिटिंग करतो, चला मी स्वतः चिटिंग करतो, दुसरं नाव सांगत नाही, चला मी स्वतः चिटिंग करून पास होतो असं मला. दुसरं नाव घेतलं बरं, त्याला सर माझं नाव का घेतलं. पण हे जर तुम्ही ऑनलाईन इकडे जर दुसरीकडे जर तुम्ही एक्झामला गेला, तुम्ही गेट एक्झामला द्यायला गेलं, त्या ठिकाणी चिटिंग करता येणार नाही. त्या ठिकाणी मग स्वतःला सॉल्व्ह करावं लागेल. जोपर्यंत तुम्ही सॉल्व्ह करणार नाही तोपर्यंत तुम्हाला येणार नाही. त्यामुळे डिसाईड करा आतापासून सिन्सिअरली. तुमच्याकडे वेळ आहे, सगळ्यात इम्पॉर्टंट तुमच्याकडे वेळ आहे बरं का मित्रांनो. वेळ आहे, वेळेचा सदुपयोग चांगला करा. वेळ निघून गेल्यानंतर काहीच होणार नाहीये. चला पुढे जायचं का. लास्ट 2 एक्झाम्पल वी आर सॉल्व about this harmonic conjugate, then we stop here for complex number. Tomorrow we see the MCQ. Okay, झाले सगळ्यांचं लिहून, पुढे जायचं. Yes sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके ओके. पुढे गेला आमचा पेन पण हरवतो सारखा. आला. So now we see the example on to find analytic function when harmonic function is given. When harmonic function is given, म्हणजे याचा अर्थ काय रे. when harmonic function is given म्हणजे काय गिवन रे. either you or either you or either you or we. Okay, so first question we are take very simple. Show that
show that u is equal to 3x square y मायनस वाय क्यूब सगळे क्वेश्चन कव्हर करतो एका क्वेश्चन मध्ये 3 क्वेश्चन कव्हर करतो त्याचे तुम्हाला 3 एमसीक्यू विचारतील u is equal to 3x square y minus y cube is harmonic function and find the harmonic conjugate also find corresponding analytic function चला मी एक u च देतो u च सॉल्व करू तुम्ही v च सॉल्व करा ओके सो सॉल्यूशन show that u is equal to that 3x square y minus y cube is harmonic function and find its harmonic conjugate, also find corresponding analytic function. Yes, Vaishnavi, दोन वैष्णवी कुणी पण काय करायचं आपल्या या ठिकाणी आवाज येतोय का येस सर हा काय करायचं आपल्या या ठिकाणी हार्मोनिक फंक्शन दाखवायचं म्हणजे काय दाखवायचंय चला दुसरी वैष्णवी आहात का यू आणि ओके यादव वैष्णवी आहात का यादव वैष्णवी ओके यादव वैष्णवी नाही वाटतं का आहे यस भार्गव आहात का भार्गव यस सर आहे हा काय करायचं या ठिकाणी आपल्याला आता हार्मोनिक फंक्शन दाखवायचं म्हणजे काय दाखवायचं हार्मोनिक दाखवायचं म्हणजे काय दाखवायचंय ओके ज्यांना कळालं त्यांनी चॅट मध्ये टाकलं तरी चालतं यस भार्गव काय करायचं या ठिकाणी आपल्याला harmonic we will see the three type first is harmonic it satisfy one condition then harmonic function then harmonic conjugate so harmonic function we are see the condition with del square phi what is the condition to show condition कुठली आहे del square phi is equal to dou 2 phi by dou x square minus sorry plus dou 2 phi by dou y square equal to 0 ही कंडिशन दाखवायची म्हणजे काय दाखवणार आपण del square u is equal to what dou 2u by dou x square plus dou 2u by dou y square is equal to 0 हे दाखवायचं चला दाखवा 0 ते दाखवा चला
ओके सो आलंय का इक्वल टू 0 ते का Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके सो वी गॉट दैट डो टू यू बाय डो एक्स सॉरी आधी काय करणार डो यू बाय डो एक्स बट डो यू बाय डो एक्स इज 6xy what is do u by do y 3x square minus 3y square then do 2u by do x square is 6y do 2u by do y square is minus 6y so take the addition del square u equal to do 2u by do x square plus do 2u by do y square is equal to 6y minus 6y is equal to 0 hence condition satisfy झालं आपण काय म्हणू शकतो हे जे काय फंक्शन आहे u is equal to 3x square y minus y cube is harmonic पहिला ऑनलाइन क्वेश्चन याच्यावरती विचारू शकतात whether the given function is harmonic or not okay so how we show that by using this condition आलं लक्षात hello Yes, sir. now to find harmonic conjugate now to find हार्मोनिक कॉन्जुगेट आता हार्मोनिक कॉन्जुगेट कसं काढायचं बरं का एकदम सिंपल आहे आणि तुम्ही शिकलाय ते हार्मोनिक कॉन्जुगेट आता पहिलं एक्झाम्पल आपण जसं घेतलंय हे ना सेम सॉल्व करायचं काहीच फरक नाहीये इथं ऑलरेडी फंक्शन निघतो हार्मोनिक कॉन्जुगेट पण निघतोय सो वी सॉल्व जस्ट okay we solve just we got that harmonic conjugate so we got that ux equal to 6xy uy equal to 3x square minus 3y square so f of z equal to sorry f dash of z equal to yes ux minus I times uy by CR equation so just we have put the value what you get the answer f dash of z equal to 6xy minus I times 3x square minus 3y square. So just we put that x equal to z. Sorry. By word लिहायचा की रे गरज नाही म्हणा ऑनलाइन ला कोण पाहते कसं सॉल्व केलं बाय मिलेनी थॉमसन मेथड put x equal to z and y equal to 0. Put x equal to z and y equal to 0. So what do you get that answer? F dash of z equal to 0 minus I times कितने 3z square. Okay, integrating we got f of z equal to f of z equal to yes Minus z cube. I times z cube plus b. हे कुठलं फंक्शन झालं हे कुठलं फंक्शन झालं आर्टिक फंक्शन आता काढायचा v तर पहा सगळ्यांनी लक्ष द्या इकडे आता व्यवस्थित z इक्वल टू काय टाका पुट z इक्वल टू x plus iy so we got that f of z equal to minus I times x plus iy bracket cube plus c so f of z equal to minus I times x cube plus 3i x square y minus 3xy square minus I y cube बरोबर आहे का a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square 3a square b 3ab square b चा स्क्वेअर म्हणजे I square y square I square म्हणजे -1 I cube म्हणजे काय -I ओके so just simplification f of z equal to I ने multiply करा we got that minus I x cube then minus plus 3x square y then minus 3I xy square minus oh sorry this minus plus ना हे आणि इथे minus Sir, 3i(xy) square पाहिजे ना? 3I xy कुठे 3i(x square y) minus 3i. इथे ना यश a plus b bracket cube x cube plus 3a square x square iy plus 3a b square I square किती रे plus I cube
आय स्क्वेअर किती -1 ना, बरोबर का? Yes, sir. Yes, sir. ओके, डायरेक्ट लिहिलं मी स्टेप डायरेक्ट लिहिला. पुढे जाऊया. हा, वाय क्यूब. आता याच्यामध्ये काय करा, रिअल टर्म एकत्र करा, इमॅजिनरी टर्म एकत्र करा. रिअल टर्म एकत्र केली, एफ ऑफ झेड. रिअल टर्म काय झाली रे? एफ ऑफ झेड काय झाला? आपण घेऊ एफ ऑफ झेड म्हणजेच काय, यू प्लस आय व्ही. चला, रिअल टर्म काय झाली? 3x² मायनस वाय क्यूब, ही रिअल टर्म झाली. प्लस आय टाइम्स इमॅजिनरी टर्म काय झाली? 3xy मायनस एक्स क्यूब. कम्पेअर केलं, यू काय झाला रे? 3x² मायनस वाय क्यूब. अँड व्ही काय झाला? 3x भाऊ 3xy² मायनस एक्स क्यूब. क्लिअर? वी फाइंड यू अँड व्ही. अलग लक्षात? तिन्ही क्वेश्चन झाले का? समजले का? Yes, sir. ओके, व्हेरी गुड. राईट डाऊन. सर आपण x प्लस आय वाय ची व्हॅल्यू पुट केल्यानंतर पुन्हा सी लिहायचं नाही का? सी म्हणजे काय माहिती का? सी कशासाठी असतं माहिती का? टू मेंटेन एरर. या ठिकाणी एरर येणारच नाही ना, आलं लक्षात? ओके. येस सर. हा, एरर आली तर ती एरर कुठे माहिती का? ते +2 मागचं एक्झाम्पल जसं होतं ना, +2 -2, तर त्या ठिकाणी मग सी लिहा. या ठिकाणी सी लिहा की काय, सी लिहा की कुठे सी, सी सी प्लस सी. सी इथं 0 असणार आहे, मेंटेन द एरर मध्ये सी 0 असणार आहे. नम्रता कुंभार, समजतंय का? रोल नंबर 26 ना, 26. यस. येस सर, समजतंय. ओके.
झालंय का? येस सर. मग कधी म्हणायचं यस नो? चाललंय आपलं, चाललंय. सो नेक्स्ट सेकंड एक्झाम्पल. गिवन व्ही ना, तर व्ही दिला असेल. क्वेश्चन सेम. काय क्वेश्चन? क्वेश्चन काय? शो दॅट 3x square. इज हार्मोनिक. शो दॅट v is equal to e raised to x sin y is harmonic. Is harmonic function and find its harmonic conjugate. Find its harmonic conjugate. And also analytic function. करू शकतात? हॅलो. येस सर. ओके, तुमचं फंक्शन येतं एफ ऑफ झेड. आन्सर एफ ऑफ झेड येतं ई रेस टू झेड आणि यू येतोय ई रेस टू एक्स कॉस वाय, जे की इथे दिले ना तुम्हाला. पाहिजे तुम्हाला होमवर्कला दिलंय पहा. इथे यू इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स कॉस वाय उलट. त्याच्या उलट विचारलं फक्त. म्हणजे हे एक्झाम्पल जर सॉल्व्ह केलं 2 नंबर सॉल्व्ह करायची गरज नाहीये. सो स्टार्ट solving this example. So this is the end of complex variable and differentiation. Unit number 3rd. Total unit आपले 5 संपलेले आहेत. आता किती राहिलेत आपले युनिट? किती युनिट राहिले आपला? एक. 1 युनिट. दॅट इज अ मल्टिपल इंटिग्रल. ते पण आपण एक 8 ते 10 दिवसात संपून जाईल आपलं, 8 ते 10 तारखेपर्यंत. ओके. त्यानंतर तुम्ही ऑफिशियली फर्स्ट इयरचं तुमचं एंड झालं असं म्हणूया आपण. ओके. करू शकता तुम्ही एक्झाम्पल? Yes, sir. येस सर. ओके, व्हेरी गुड. Now you can change your profile. Zoom profile change करू शकतात तुम्ही. You can change your profile. डिलीट जरी केले तर चालते. पण सर तिथे डिलीटचा ऑप्शनच नाही येते ना. नाही काय? चेंज करू शकतो पण डिलीट म्हणून ऑप्शनच येत नाहीये तिथे. बरोबर, असू द्या. चेंज करा मग, काहीतरी नाव टाका ए बी सी डी. ओके सर. यस अभिजित. अभिजित बाबर, समजलं का? येस सर. ओके, व्हेरी गुड. युवराज. येस सर, समजलं. ओके, व्हेरी गुड. अक्षय. येस सर, समजलंय. सोनाली. सोनाली, रोल नंबर 23. येस सर. ओके. रोल नंबर 31. येस सर. ओके ओके. धनश्री. येस सर. ओके. प्रज्ञा. प्रज्ञा रोल नंबर 30. कुठे गेलं? 20 काहीतरी समथिंग. 29 आहे. 28 आय थिंक. 28. प्रज्ञा आहात का? येस येस. येस पृथ्वीराज.
मोबाईलवरून येत नाही ते आय नो. ती प्रोसेस समजून सांगायला परत मला लेक्चर घ्यावं लागेल ना मित्र. निशिता पाटील समजलंय का? येस सर. ओके ओके. सुयश आहात का सुयश? 34 रोल नंबर 34 सुयश. आई सर. कुठे गेलं नाही ना काही दवाखान्यात वगैरे काही? ओके ना घरी? नाही घरी जायचं. हा ओके ओके ओके. सगळं ओके ना व्यवस्थित ना? ओके. हा हो बरं. श्रेयश कदम रोल नंबर 37. येस सर समजलं. समजलं का? हो. मग टेस्टला खूपच मार्क पडले रे. हॅलो श्रेयश कदम, हा सर. टेस्टला खूपच मार्क पडले. सर ते आजी आजारी होती. बर बर. एवढे मार्क पडले की मला हे वाटायला लागलं की मी तुम्हाला काय शिकवलं का नाही. हा नाही सर आयसी मध्ये चांगली पडते. बर बर ओके. गणेश, दोन्ही गणेश. कसं असतं एक गणेश आला दुसरा गणेश गायब होता. दोन्ही गणेश आलेत. दोघांकडे मोबाईल वाटतात. दोन्ही गणेश. गणेश गणेश दोन्ही गणेश गायब झाले परत. ओके सो घरी सॉल्व्ह करताल तुम्ही. स्टॉप करायचं. Yes, sir. येस सर. Stop here. Yes, sir. Yes, sir. Thank you very much. Thank you very much. Any problem? Please ask.